मया कृष्णेन निहताः सार्जुनेन रणेषु ये प्रवर्तयिष्यन्त्यसुरा स्ते त्वधर्मं यदाक्षितो धर्मदेवा तदा भक्ता अहम नारायणो मुनि जानीषे कौशले देशे भूमो हि समगो द्विज मुनिशापमृतां प्राप्तां नृसिंस्तात तथोधवम् ततो वित्तासुरेभ्योऽहं सधर्मं स्थापयन्नज सधर्मं स्थापयन्नज। ओम अवतारिणे श्री स्वामीनारायणाय नमो नमः। श्री हरिकृष्णाय श्री घनश्यामाय श्री सहजानंद स्वामीने नमो नमः। આપણા મંદિરમાં પ્રગટ સ્વરૂપે બિરાજતા આપણા સૌ કોઈના ઈષ્ટદેવ પ્રાણ પ્યારા મહાશ્રેયો મૂર્તિ સંકલ્પ સિદ્ધ શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન આપણા ઉપર જેમની અપાર કરુણા રહેલી છે એવા આપણા સૌ કોઈના ગુરુશ્રી પ્રાતસ્મરણીય પરમ વંદનીય મહામુક્તરાજ પરમ પૂજ્યપાદ સદગુરુ સ્વામી નિત્ય સ્વરૂપદાસજી સ્વામી, આપણા મંદિરના મહંત સ્વામી પૂજ્યપાદ હરિચરણદાસજી સ્વામી, આપણા મંદિરના કોઠારી પૂજ્ય પાર્ષદવરી હરેશ ભગત, પૂજ્ય પરમસુખ સ્વામી, પૂજ્ય રામાનુજ સ્વામી, पूज्य धर्मजीवन स्वामी, पूज्य दिव्य स्वामी, पूज्य विदेही भगत, पूज्य संजय भगत आदि तमाम संतो पार्षदों श्री चरणों में मानसिक साष्टांग दंडवत प्रणामनी साथे वाला वाला बधा ज भक्तों हृदयपूर्वक जय स्वामीनारायण। शू बात आवती थी काले? बराबर है। आँखे करने जोए छे, जे भगवानना आँखे करने दर्शन थया छे ई ज भगवान ने शास्त्रे करने पण सांभळ्या छे। तो बेयनुं बीज बळ सरखुं थयुं तो शुं बेयनुं कल्याण थशे एवो प्रश्न महाराजे आशंका करी। पण छेल्ले एक वात उपर आपणे आव्या हता। भगवान स्वामीनारायण एम कहे छे के इंद्रियो, अंतःकरण अने अनुभव आ त्रणेय ज्यारे पहोंचे त्यारे जीवात्मानुं कल्याण थाय छे अने त्यारे एना उपरथी जन्म मरण ए जीव मात्र उपरथी जन्म मरण टळी जाय छे। संवत 1877 माक्षर सुधी त्रीजने दिवस श्रीजी महाराज गाम श्री लोया मध्य सुराखाचरना दरबारमां ढोलिया उपर विराजमान हता अने माथे धोळी पागनुं छोगलुं विराजमान हतुं तथा धोळी छीटनी डगली पहेरी हती। रूनो भरेलो धोळो सुरवाळ पहेर्यो हतो अने धोळी पछड़ी ओढ़ी हती ने पोताना मुखारविंदनी आगळ मुनि तथा देश देशना हरिभक्तनी सभा भराईने बेठी हती। माटे भगवान ने तत्वे करीने समजवा ते तो एम छे जे इंद्रियो, अंतःकरण तथा अनुभव ए त्रणेय करने यथार्थपणे प्रत्यक्ष भगवान ने जाणे त्यारे पूरो ज्ञानी कहेवाय। अने त्रण प्रकारमांथी एके ओछो होय तो आत्यंतिक ज्ञान न कहेवाय अने तेणे करने जन्म मृत्यु ने पण न तरे अने कोई साधने करने ब्रह्म स्वरूप ने पाम्यो होय तो पण प्रत्यक्ष भगवान ने एवी रीते न जाणे तो ते पूरो ज्ञानी न कहेवाय। अहींयाथी बाकी हतुं। तो एक एक दृष्टांत मने आपणे थोड़ुंक समजीए। हालो, इंद्रियोमां निश्चय छे, अंतःकरणमां निश्चय छे अने अनुभव ज्ञाने सहित निश्चय छे। ये त्रणेय एक एक करीने आपणे समजवानो प्रयत्न करीए। हालो अनिल भाई, इंद्रियोमां निश्चय कोने कहेवाय? आपने खबर पड़े कि हालो मने इंद्रियोमां ज छे के मने अंतःकरणमां छे के मने अनुभव ज्ञाने सहित निश्चय छे। आपने व्यक्तिगत केम खबर पड़े? पोतपोताने आपणे जोवानुं। चालो, तमने क्यां पहोंच्यो छे? इंद्रियोमां छे, अंतःकरणमां छे के अनुभव ज्ञाने सहित निश्चय छे? अर्जन बापा, हाजी इंद्रियोमां पहोंच्यो छे।
આ દરવાજો બંધ થઈ શકે? બોલો બોલો, દરવાજો બંધ કરીએ તો કે મને અર્જણ દાદા શું બોલ્યા કંઈ સમજાણું જ નહીં. હા બોલો, હવે બોલો. ભગવાન સિવાય બીજે નિશ્ચય નહીં કરવો, ઇન્દ્રિયોમાં નિશ્ચય ન કહેવાય, તો પતિવ્રતાની ભક્તિ કહેવાય. ખ્યાલ આવ્યો તમને? આ ભગવાન સિવાય બીજે ક્યાંય પ્રીતિ નથી, એ તો તમારી પતિવ્રતાની ભક્તિ થઈ. તમારો નિશ્ચય, આ પ્રશ્ન આખો અલગ છે, બે વિષય અલગ થઈ જાય છે. તમારો નિશ્ચય ઇન્દ્રિયમાં છે કે અંતઃકરણ સુધી પહોંચ્યો છે, કે તમને ભગવાનનો અનુભવ જ્ઞાને સહિત નિશ્ચય થઈ ગયો છે, એ તમને કેમ ખબર પડે, મને મારી કેમ ખબર પડે, તલેલે કાકાને એની કેમ ખબર પડે, ધનજીભાઈને એની કેમ ખબર પડે, જીગર ભગતને એની કેમ ખબર પડે? હા બોલો બોલો અનિલભાઈ. સરસ, આ ઇન્દ્રિયોમાં નિશ્ચય કહેવાય. ખ્યાલ આવ્યો? આંખે કરીને ભગવાનના જ દર્શન કરવા ગમે, સમજાણું? નેત્રે કરીને ભગવાનનું જ સુખ આવે, શ્વાસે કરીને ભગવાનને ચડ્યા જે ચંદન પુષ્પ અત્તર આદિક જે છે એનો જ સુગંધ લેવો ગમે, જીવાય કરીને ભગવાનનો જ સ્વાદ લેવો ગમે, ત્વચાએ કરીને ભગવાન અને ભગવાનના ભક્તોનો જ સ્પર્શ ગમે. આ શું છે? આ ઇન્દ્રિયોમાં નિશ્ચય છે. હજી એથી પર જવાનું, અંતઃકરણમાં નિશ્ચય. જીવમાં એવી ઠાવકી ગાંઠ વળી ગઈ હોય કે, દાખલા તરીકે જોજો, હવે સમજો અંતઃકરણમાં નિશ્ચય કોને કહેવાય. આપણે હાયલા જઈએ છીએ, બરાબર છે? અત્યારે બધા પ્રદક્ષિણા કરે છે ને, એમ પ્રદક્ષિણા આપણે પણ કરતા હોઈએ. વરસાદનો સમય છે, પગ થોડુંક ભીનું છે અને આપણો પગ એમાં પડ્યો અને આપણે પડવાના છીએ અને કંઈક હાથમાં આવી ગયું, બચી ગયા, પણ તરત મોઢામાંથી ઓય માં ઓય બાપની બદલે સ્વામિનારાયણ જો નીકળી જાય ને, તો ક્યાં નિશ્ચય છે? આ અંતઃકરણમાં નિશ્ચય છે. રાતના અવસ્થા સ્વપ્નથી પર થઈ ગઈ, સુષુપ્તિમાં છીએ, બરાબર છે? સુષુપ્તિ અવસ્થામાંથી જીવાત્મા સ્વપ્ન અવસ્થામાં આવે છે, અને સ્વપ્નમાં કંઈક એવું કંઈક જોઈએ છે. ઘણી વાર જોજો તમે, ક્યાંક પૂર્વ જન્મની અંદર કે આપણા સાથે કંઈ થયું હોય ને, કે આપણે કંઈક ઊંચાઈ ઉપરથી પડી ગયા હોઈએ, એવું ઘણાને દેખાતું હોય. ખ્યાલ હોય તો અચાનક આમ જાગી જાય, એટલે હું પડતો તો હું બચી ગયો. તો એ પડતા પડતા બચી જઈએ ને તો બી જો આમ સ્વામિનારાયણ થઈ જાય ને, સ્વપ્ન અવસ્થા છે. સ્વપ્ન અવસ્થામાં અનેક જન્મનું આવે છે આપણને, એક જન્મનું નહીં, પૂર્વકર્મનું બધું જ દેખાડે છે, બધી રીલ દેખાડે. અને એ વખતે જો સ્વામિનારાયણ જાગૃત થઈ જઈએ બોલીને, તો ક્યાં નિશ્ચય આવ્યો? આ અંતઃકરણમાં નિશ્ચય છે. બહુ મોટી વાત છે આ સામાન્ય વસ્તુ નથી. તમે ડ્રાઈવ કરો છો અને અચાનક રોદો આવ્યો, તો એક્સિડન્ટ થવાનું હતું, તો તમે અચાનક બ્રેક મારી અને મોઢામાંથી સ્વામિનારાયણ નીકળ્યું, અંતઃકરણમાં નિશ્ચય છે. તો ઇન્દ્રિયોથી કોણ આવ્યું? ભૂતની. ઓહો, વાહ, તાલીઓ નથી વધાવો. જો હું પછી કહું, લક્ષ્મણ બાપા તલેલે શું કહે છે કે મારા સપનામાં એક દી ભૂતની આવી અને મને ડરાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. મેં ખાલી એટલું જ કર્યું, મેં મારી કંઠી કાઢીને બતાવી અને એમ કીધું, તું જાણે છે હું કોણ છું? તો સર્વોપરી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ ભગવાન સ્વામિનારાયણનો આશ્રિત છું. અને તરત ભાગી ગઈ. આ નિશ્ચય ક્યાં છે? આ અંતઃકરણમાં નિશ્ચય છે. હજી આગળ કહી કે આ અંતઃકરણથી વધીને અનુભવ જ્ઞાન સુધી નિશ્ચય છે. કારણ કે નકા ઘણી વાર કેવું થાય ખબર છે, બધી રીતે નિશ્ચય હોય, પણ આવો સમય જ્યારે આવે ને ભૂત પ્રેતાદિકનો, ત્યારે મનમાં વિચાર થાય કે ભગવાન સિવાય બીજાને આપણે યાદ કરીએ તો. એટલે આ વસ્તુ બતાવે છે. એટલે હવે આપણે પોતપોતાનું તપાસવાનું છે. શું છે? ઇન્દ્રિયોમાં નિશ્ચય છે આપણો, અંતઃકરણમાં છે કે અનુભવ જ્ઞાને સહિત છે. હવે કદાચ એ જો કંઈક ખરાબ વસ્તુ નથી, કદાચ હાલો મને હજી ઇન્દ્રિયોમાં જ નિશ્ચય છે, દાખલા તરીકે, તો ઇન્દ્રિયોમાં નિશ્ચય છે તો એ વ્યક્તિ હજી જુનિયર કેજી કે સિનિયર કેજીમાં ભણે છે. કોઈને અંતઃકરણમાં થઈ ગયો તો એ પ્રાઇમરી કે સેકન્ડરીમાં આવી ગયો, અને કોઈને અનુભવ જ્ઞાને સહિત નિશ્ચય થઈ ગયો એ હાયર સેકન્ડરીમાં આવી ગયો. એટલે ક્રમ તો આ જ રહેવાનો. પહેલાં ઇન્દ્રિયોમાં જ થાય નિશ્ચય. પહેલાં ભગવાન ગમે, એનો પ્રસાદ ગમે, એની કથા ગમે, સંતોની વાતો સાંભળવી ગમે. આ પ્રારંભ કાળ છે, સમજો. પછી ધીરે 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 વાત સાંભળતા 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 શું થઈ જાય? ભગવાન સ્વામિનારાયણે બહુ સરસ વાત બતાવી. મહારાજ કે શ્રવણ, મનન, નિધિધ્યાસ અને સાક્ષાત્કાર.
પેલા આપણે ભગવાનની વાત સાંભળી જ છે. શું આપણે કાંઈ સીધી આ સ્થિતિ સુધી પહોંચ્યા નથી? કમલેશભાઈ, તમને આટલા કલાકોનું જે ધ્યાન થાય છે તો સીધું થવા માંડ્યું હતું? પેલા વાત જ સાંભળીને કે ભગવાનના ધ્યાનમાં બહુ સુખ છે, એ શ્રવણ કર્યું તમે, પછી મનમાં વિચાર કર્યો નહીં સંતો કહેતા વાત સાચી છે અને મને ધ્યાન કરવું જોઈએ, અને આ કથા જે છે ધ્યાનની એ મારા અંગને મળતી છે એટલે મારા માટે યોગ્ય છે, એટલે એ વાતને તમે સ્વીકાર કર્યો. સતત એ વાતનું મનન કર્યું, મનન થયું, પછી અખંડ નિધિધ્યાસ થવા લાગ્યો, નહીં મારે ધ્યાન કરવું જ છે, ધ્યાન કરવું જ છે. તે ધ્યાન આગળ વધતા વધતા પહેલાં 1 મિનિટનું થયું, 2 મિનિટનું થયું, 10 મિનિટનું થયું, અડધા કલાકનું થયું, કલાકનું થયું, 2 કલાકનું થયું. ખ્યાલ આવ્યો? તો સીધું પહેલે દિવસથી એક મિનિટનું પહેલે દિવસથી 2 કલાકનું નથી થઈ ગયું. હવે નિધિધ્યાસ થતાં 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 હવે સાક્ષાત્કાર થઈ ગયો. સવારના જાગીને પણ સીધા આમ બેસી જઈએ છીએ આપણે, અને સીધી મહારાજની મૂર્તિ દેખાવા લાગે છે, સીધા હરિકૃષ્ણ મહારાજ કે ઘનશ્યામ મહારાજ સામે આવી જાય છે. એ કાંઈ એક દિવસની સાધના નથી. શું છે? એ તો સત્સંગ છે ને. તો વાત સાંભળીને પહેલાં તો શ્રવણ થાય, મનન થાય, નિધિધ્યાસ થાય ને સાક્ષાત્કાર થાય. આ વાત મહારાજે વચનામૃતમાં બતાવી. કેટલામું વચનામૃત છે અનિલભાઈ? સાળંગપુરનું 3જું વચનામૃત છે. એટલે કહેવાનો તાત્પર્ય અહીંયા પણ એ જ વાત છે કે પહેલાં જીવાત્મા જ્યારે સત્સંગમાં આવે છે ત્યારે નિશ્ચય ઇન્દ્રિયમાં જ હોય છે. એને ભગવાનની, ભગવાનના સંતોની, આધ્યાત્મિક માર્ગની વાત ગમે છે. ધીરે ધીરે એટલો બધો જોડાય છે, એટલો બધો જોડાય છે કે એને ભગવાન વગર ચાલતું નથી, ભગવાન વગર સુખ આવતું નથી. એક દિવસ ભગવાનના દર્શન ન કર્યા હોય તો વિકળ જેવો થઈ જાય. એટલે કોઈક મરી ગયું હોય પોતાનું સ્વજન અને કેટલું દુઃખ થાય એટલું એક દિવસ કદાચ ભગવાનના દર્શન ન થાય એવો થઈ જાય છે. હજી ઇન્દ્રિયોમાં નિશ્ચય છે, સમજો. ઇન્દ્રિયોમાં નિશ્ચય થવો એ બી કોઈ સામાન્ય વાત નથી. જીવાત્મા જન્મ ખપાવી નાખે, આખી જિંદગી સત્સંગ કરે તોય પણ ઇન્દ્રિયોમાં સત્સંગ થતો નથી. અહીંયા તો બહુ ઊંચી વાત છે કે આ વચનામૃત બહુ જબરદસ્ત છે, આધ્યાત્મિક માર્ગનું રહસ્ય છે. વચનામૃતમાં સૌથી કઠણમાં કઠણ વચનામૃત જો કોઈ હોય ને તો એ લોયાનું 7મું છે. આ સમજાવવાની વાત તો દૂર રહી, પહેલાં પોતાને સમજવું બહુ અઘરું છે. આ તો પૂજ્યપાદ ગુરુશ્રી જેવા મહાપુરુષ હોય, એણે જ્યારે વચનામૃતની કથા કરી હોય અને તે વખતે થોડું ઘણું જો કિંચિત યાદ હોય ને એ થોડું ઘણું કહી શકાય. બાકી યથાર્થ વચનામૃતની કથા કરવી તો શક્ય જ નથી, અશક્ય વસ્તુ છે. એટલે એ વાત આપણે જોઈએ છે કે ઇન્દ્રિયોમાં નિશ્ચય ભેગો કરવો એ બી આખી જિંદગીની સાધના ભેગી થાય ને તો એ ઘણાનો થતો નથી. જન્મ ફેલ થઈ જાય તો ઇન્દ્રિયમાં નિશ્ચય થતો નથી. કારણ કે જોજો મહદઅંશ જીવાત્મા કેવો હોય ખબર છે? અહીંયા પણ એને મજા આવે, અહીંયા કથા કીર્તન થતા હોય ને ત્યાં મોજ કરતો હોય, લહેર કરતો હોય, રવિ સભામાં મોજ કરતો હોય, યુવા સભામાં મોજ કરતો હોય, આવી કથામાં કદાચ સવારે આવી ચડ્યો હોય તો એને મજા આવતી હોય. ભાઈ હમણાં થોડાક દિવસ પછી હમણાં નવરાત્રિ આવી રહી છે ને, નમો રમો શરૂ થશે, એ જ ભાઈના દર્શન ત્યાં પણ થાય તો એનો મતલબ શું થાય કે એને અહીંયાય મજા આવે છે, એને ત્યાંય મજા આવે છે. એટલે ભગવાન સ્વામિનારાયણના મતે પ્રથમ પ્રકરણનું 24મું વચનામૃત કે 26મું વચનામૃત મહારાજ કે રસિક ભગત ખોટો છે. શું છે? કેવો છે? ભગત સાચો પણ એની રસિકતા ખોટી. ભગત શબ્દ આવ્યો ને, એની રસિકતા ખાલી ભગવાનની સાથે નથી. રસિકતા એટલે શું મહેન્દ્ર બાપા? રસિકતા એટલે પ્રેમ, આસક્તિ. એક પ્રિયતમને પોતાની પ્રિયતમા પ્રત્યે જેવો પ્રેમ હોય એને કહેવાય રસિકતા. શું? નહીં રસિક કીર્તન કહીએ છીએ આપણે. સાસુ સસરો ગામ ગયા, નણદી નાનું બાળ રે, આ ભૂમાનંદ સ્વામીજી કીર્તન લખ્યું ને એ સ્ત્રીત્વ ભાવમાં લખ્યું છે, એને રસિક કીર્તન કહેવાય. સેજ બિછાવી ફૂલડે મેં તો એ સેજ કોના માટે બિછાવાય? પોતાના પતિ માટે બિછાવાય. સજની કોળે આનંદ મારે ઘરે શ્રીજી પધાર્યા. કોણ લખે છે આ? સદગુરુ મુક્તાનંદ સ્વામી. આગળ જોજો મુક્તાનંદ સ્વામીના શબ્દો. પાનની બીડી મેં તો પ્રેમે શું આપી, હસીને હોસી લેવા લે મુખણા મજાલી, પ્રીતે ચાવીને મારા હો, પ્રીતે ચાવીને મારા મુખડા મયાલી આલી આલી, ઓ સજની કોડે આનંદ મારે ઘેર શ્રીજી પધાર્યા. શું અર્થ થયો આનો? શું અર્થ થયો? કયો મહેન્દ્ર બાપા? હાલો
આ જે શબ્દ આપણે કીધો, પાનની બીડી મેં તો પ્રેમે શું આલી, હસીને હોસીલે વાલે મુખડામાં જાલી, પ્રીતે ચાવીને મારા મુખડામાં આલી. આનો અર્થ કરો. પાન બીડું જમાડ્યું. હાલો, ઓકે, પરફેક્ટ. હા, અહીંયા સુધી પરફેક્ટ. હવે ભગવાને મુખમાં સ્વીકારી, એણે ભગવાને ચાવી. હવે હાલો યજ્ઞેશભાઈ કયો. પાનની બીડી મેં તો પ્રેમે શું આપી, એ સમજાય છે. મુક્તાનંદ સ્વામીએ પાનની બીડી સરસ મજાની બનાવી, મહારાજના મુખારવિંદમાં આપી. મહારાજે એને ચાવી પણ ખરી. પ્રીતે ચાવીને મારા મુખડામાં આલી. સંપૂર્ણ રસિક ભાવ છે, સંપૂર્ણ. શરમાશો નહીં, આ કહેતા શરમ આવે ઘણી વાર. એકવાર અર્જણ બાપાએ આ વાતની વ્યાખ્યા કરી હતી, ખબર હોય તો. યાદ આવી? શું કરી હતી? પિચકારી મારી. યાદ આવ્યું તમને? આ જ કરતા અહીંયા જ કરી હતી ને કે મહારાજ આમ પિચકારી મારી. એમ નથી કર્યું. મુખોન્મુખ એક પ્રિયતમ પોતાની પ્રિયતમાને જે મુખોન્મુખ ચુંબન કરે, એમ ભગવાન સ્વામિનારાયણે મુક્તાનંદ સ્વામી કે મને પોતાની પાસે બોલાવી અને પાનની બીડી મુખોન્મુખ મારા મુખમાં ટ્રાન્સફર કરી. વિચાર કરો, જીભથી જીભ ટ્રાન્સફર કરી. આ કેવો પ્રેમ છે! અહીંયા કામ નથી હો, આ કામ બિલકુલ નથી. આ પ્રેમ છે, શુદ્ધ પ્રેમ. એક શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ જીવાત્મા પોતાના પતિ તરીકે પ્રિયતમને ભગવાન પુરુષોત્તમને સમજે અને જે એની રસિકતા શ્રેષ્ઠ નીવડે, એ આ પ્રેમ છે. તો એને પછી એ સંગીત પણ ભગવાનનું જ ગમે, એ નાચ પણ ભગવાનની સાથે જ ગમે, અને ભગવાન સિવાય કાંઈ ન ગમે. એ રસિક ભગત સાચો છે. શું આપણે વાત શું જોઈ રહ્યા છીએ? પ્રથમના 26મા વચનામૃતમાં મહારાજે કીધું કે જ્યારે ભગવાનના કથા કીર્તન ચાલતા હોય ત્યારે એવી મસ્તાઈ આવી જાય, જ્યારે ડોલવા માંડે ગાંડો થઈને, અને જગતના ગીતો વાગતા હોય એમાંય પણ ડોલવા માંડે. તો શું છે એ રસિક ભગત ખોટો છે. અહીંયા ભગવાનનું રૂપ જોઈને પણ એને આનંદ આવી જતો હોય કે આહા હા હા, ઘનશ્યામ મહારાજ કેવા સુંદર છે, આહા હા હા, આવું રૂપ તો દુનિયામાં ક્યાંય નથી. ને 12 કોકનું રૂપ, હાડ માંસ ચામડાનું રૂપ જોઈને એને મોહ થઈ જતો હોય ને, તો એ રસિક ભગત ખોટો છે. એટલે આપણે એ વાત જોઈએ છે કે ઇન્દ્રિયોમાં નિશ્ચય થવો, આખી જિંદગી કદાચ જન્મ ખપાવી નાખીએ ને તો એ પણ ઇન્દ્રિયોમાં નિશ્ચય થતો નથી હો. અને એવું નથી કે આત્મકલ્યાણ, જે ભગવાન જીવાત્માનું કલ્યાણ, એ ઇન્દ્રિયોમાં નિશ્ચય હોય તો ન થાય, થઈ જાય. કારણ કે એ જો ભગવાન છે ને કૃપા સાધ્ય છે. કેવા છે? આપણે 2 માર્ગે કરીને ચાલીએ છીએ, કૃપા સાધ્ય અને સાધન સાધ્ય. ભગવાનની કૃપાથી કેટલું કામ થાય છે, આપણા સાધનોથી કેટલું કામ થાય છે. થોડાક સમય પહેલાં આનું ઉદાહરણ પૂજ્યપાદ ગુરુશ્રીએ બહુ સરસ રીતે આપ્યું હતું ઘર સભાની અંદર, જો કદાચ યાદ હોય તો. ભગવાનની કૃપા કેટલું કામ કરે છે ને આપણા સાધન કેટલું કામ કરે છે, અને 2 મિક્સ થાય તો કેટલું કામ થાય છે. કોઈને યાદ આવતું હોય તો. ઉદાહરણ બહુ સરસ હતું. બેંકમાં લોકર છે કોઈનું? હોય ને, એમાં સોનું દાગીના રાખ્યા હોય ને આપણે. આ બેંકના લોકરમાં આપણે સીધે જતા રહીએ ડાયરેક્ટ, તેના ઓથોરાઇઝડ અધિકારીને લઈ જવું પડે ને સાથે. એક ચાવી આપણી પાસે હોય, એક ચાવી એની પાસે હોય, 2 ચાવી ભેગી લગાડી ત્યારે લોકર ખુલે. એમ ગુરુશ્રી એમ કે જે એક ચાવી આપણી પાસે છે આપણું સાધન છે. શું છે? અને એક ચાવી જે લોકર બેંકના ઓથોરાઇઝડ અધિકારી પાસે છે લોકર ખોલવાની, એ ભગવાનની કૃપા છે. એ 2 ચાવી ભેગી થાય તો લોકર ખુલી જાય. એમ 2 ચાવી ભેગી થાય આપણું સાધન અને પરમાત્માની કૃપા. 2 ચાવી જ્યારે ભેગી થાય તો શું થઈ જાય? આ જન્મ મરણમાં જીવાત્મા લોકરમાં ગોંધાઈ રહ્યો છે ને, એના લોકર ખુલી જાય. કેટલું સરસ દ્રષ્ટાંત આપ્યું. વિચાર કરો, આજના યુવાનોને, જેન્ઝીને સમજ પડી જાય એવું અદ્ભુત ઉદાહરણ પૂજ્યપાદ ગુરુશ્રી આપેલું છે. હવે યાદ આવ્યું? આપ્યું તો આ દ્રષ્ટાંત આપ્યું તો યાદ આવ્યું? બહુ સરસ. એટલે કહેવાનું તાત્પર્ય કે ઇન્દ્રિયોમાં કદાચ નિશ્ચય હોય તોય પણ જીવાત્મા કલ્યાણના માર્ગ સુધી પહોંચી શકે. શું કામ? આટલું કર્યું તે, તને મારા વગર કાંઈ ગમતું જ નથી, તો ભલામણ હું તને રાખીને ક્યાં રાખી છે? ભલે કદાચ તને અંતઃકરણમાં જે નિશ્ચય નથી પહોંચ્યો, કદાચ હાલો વિષયના સંકલ્પ થઈ પણ જાય છે, જાગ્રત અવસ્થામાં નહીં, તું બહુ પ્રયત્ન કરતો હોય, જાગ્રત અવસ્થામાં નહીં પણ સ્વપ્ન અવસ્થામાં તને કદાચ વિષય લોપી પણ નાખતા હશે,
પણ જાગ્રત અવસ્થામાં તું પ્રયત્ન તો કરે છે, મારા સિવાય તને બીજું કંઈ ગમતું તો નથી. અને એવા જીવાત્મા ઉપર પરમાત્માની કૃપા થાય છે. એ ચાવી એ લોકરવાળાની ચાવી છે. એટલે એ બે ચાવી ભેગી થાય તો પરમાત્મા કૃપા કરીને ઇન્દ્રિયોમાં નિશ્ચય એને પણ લઈ જાય. અને ન લઈ જવો હોય ને તો અહીંયા કીધું ને મહારાજ કે બ્રહ્મ સ્વરૂપને પામ્યો હોય, બ્રહ્મરૂપ થઈ ગયો હોય, તો એ પણ પરબ્રહ્મને જો ઓળખાણ, પરબ્રહ્મની પ્રત્યક્ષ ભગવાનને એવી રીતે ન જાણે તો પૂરો જ્ઞાની ન કહેવાય. એના પણ જન્મ મરણમાં ભેદ છે. નિજાનંદ હતો ને, તમને ખ્યાલ હોય તો નિજાનંદની કેસેટ આપણને ગુરુશ્રીએ સંભળાવી હતી ઘણા વર્ષો પહેલાં શિબિરમાં. લગભગ કમલેશભાઈ તમે આવ્યા નહોતા સત્સંગમાં, એની પહેલાંની વાત છે ને આ ઓડિયો હશે. પણ મારા હિસાબે આ કથા મારા હિસાબે 2011 કે 12ની છે. એટલે આ સાળંગપુરનું વચનામૃત કે લોયાનું જ ચાલતું હતું, એમાં ગુરુશ્રીએ બરાબર નિજાનંદની કથા સંભળાવી. નિજાનંદ કેવો થઈ ગયો હતો? બ્રહ્મરૂપ થઈ ગયો હતો. અષ્ટાંગ યોગના 7 અંગ સિદ્ધ થઈ ગયા હતા. કેટલા? 7 અંગ સિદ્ધ થઈ ગયા હતા. 8મું અંગ સિદ્ધ નહોતું થતું. અને ભગવાન નીલકંઠને દયા આવીને એને હિમાલયમાં દર્શન આપવા માટે ગયા. વિચાર કરો તો ગિરનારમાં ને હિમાલયમાં દર્શન આપવા માટે ગયા અને જાગ્રત કર્યો એને. તો જાગ્રત થયો, જો વિચાર કરો 7 અંગ સિદ્ધ થઈ ગયા, ક્રોધ આવી ગયો. તો વસ્તુ શું થાય છે કે બ્રહ્મરૂપ થયા પછી પણ કદાચ ખાવાની જરૂર ન પડે, નાહવાની જરૂર ન પડે, પાણી પીવાની જરૂર ન પડે, વાયુ ભક્ષણ કરીને રહેવાય, પણ જ્યાં સુધી પરમાત્મામાં પ્રીતિ ન થાય, જ્યાં સુધી ઇન્દ્રિયોમાં નિશ્ચય ન થાય, તો બ્રહ્મરૂપ થઈ ગયા પછી પણ પરબ્રહ્મ જો ન ઓળખાણા હોય તો કાચે ને કાચો મરી જાય. જન્મ લેવા પડ્યા હતા નિજાનને, ભૂત થવું પડ્યું હતું, જીનાત થવું પડ્યું હતું. બોલો, સાળંગપુરમાં આવ્યો તો પછી, અને પછી ભગવાને મુક્તિ કરી હતી. 3 જન્મ ઠપકાર દીધા. એટલે બ્રહ્મરૂપ થયા પછી પણ આપણે માટી થઈ ગયા એવું સમજવાની વાત નથી. બ્રહ્મરૂપ થઈએ કે ન થઈએ, બસ આ ભગવાનમાં પ્રીતિ થઈ જાય. આ ભગવાન સિવાય મને કાંઈ જોઈતું નથી. હે ભગવાન, તમારા સિવાય મને ક્યાંય પ્રેમ ન થાય એવું મારા પર કૃપા દૃષ્ટિ કરજો, આવું માંગવું પડે. એટલે બહુ સરસ વાત મહારાજ અહીંયા બતાવે છે કે અકર્મ જે જ્ઞાન તેને વિશે પણ જાણવું રહ્યું. તે શું છે? બ્રહ્મરૂપ થયો હોય તો પણ પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ તે તો જાણવા જ રહ્યા. બ્રહ્મરૂપ થયા પછી પણ ભગવાનને તો જાણવા જ રહ્યા. તો આપણા મનમાં એમ થઈ જાય કે ભગવાનને જાણી જાણીને તો બ્રહ્મરૂપ થવાય છે. અહીં આડું આવશે એક વચનામૃત, બ્રહ્મરૂપને ઓળખો, બ્રહ્મરૂપની અનુવૃત્તિ માર્યો ત્યારે બ્રહ્મરૂપ થવાય. અને બ્રહ્મરૂપને ઓળખ્યા વગર બ્રહ્મરૂપ થવાતું નથી. તો અહીંયા કેમ કહે છે કે બ્રહ્મરૂપ થયા પછી પણ પરબ્રહ્મને જાણવા બાકી રહી જાય છે? કેટલા વચનામૃત છે આ? ક્રોસ થાય છે એ વડતાલનું 11મું. શું કહે છે એમાં મહારાજ કે બ્રહ્મરૂપ થવા માટે પહેલાં તો બ્રહ્મરૂપની અનુવૃત્તિમાં રહેવું પડે. આ જ વાતને સદગુરુ ગુણાદિતાનંદ સ્વામી ફેરવીને લખી. સ્વામી શું કહે છે? હરિભગત થવું હોય ને, સત્સંગી થવું હોય ને, ત્યારે હરિભગતની અનુવૃત્તિમાં રહેવું પડે. શું કરવું પડે? કોની અનુવૃત્તિમાં રહેવું પડે? હરિભગતની અનુવૃત્તિમાં રહેવું પડે. સાધુ થવું હોય ને તો સાધુની અનુવૃત્તિમાં રહેવું પડે. અને એકાંતિક થવું હોય ને ત્યારે એકાંતિકની અનુવૃત્તિમાં રહેવું પડે. ત્યાં એકાંતિકમાં સાધુ અને ગ્રસ્ત કાંઈ બે અલગ વિભાગ પાડ્યા નથી. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે બ્રહ્મરૂપ થવું હોય તો બ્રહ્મરૂપને ઓળખે, બ્રહ્મરૂપની અનુવૃત્તિમાં રહે ત્યારે બ્રહ્મરૂપ થવાય છે. તો બ્રહ્મરૂપ કેમ થવાય ભાઈ? ભગવાનને ઓળખ્યા વગર તો કોઈ બ્રહ્મરૂપ થયો નથી. મહારાજ કે અમારા અનુભવ જ્ઞાનમાં પણ નથી ને અમે કોઈને દીઠા પણ નથી. અહીંયા મહારાજ કે બ્રહ્મરૂપ થયા પછી પણ પરબ્રહ્મને ઓળખવા જ રહ્યા. બે પોઈન્ટ ક્રોસ તો થયા કે નહીં? ફરતું ફરતું કાં બોલતા હશે ભગવાન? તમે કહેતા નથી કાંઈ કમલેશભાઈ? એક સરખું બોલો ને યાર, અમે કન્ફ્યુઝ થઈ જઈએ છીએ. તો આનો અર્થ શું કરવો? શું કરશો ધનજી બાપા? કયો કમલેશભાઈ, શું કરશું? અહીંયા જે મહારાજ બ્રહ્મરૂપની વાત કરે છે એ નિજાનંદ જેવા બ્રહ્મરૂપની વાત કરે છે. સમજાણું? આપણે પહેલાં એનું કહી દીધું. એ કેવો બ્રહ્મરૂપ થયો? શારીરિક કષ્ટ સહન કરી શકે, દેહ અને આત્માને નોખો સમજી શકે, પણ પરમેશ્વરમાં પ્રીતિ રહી ગઈ હતી. એટલે શું થતું હતું? એનું 8મું અંગ સિદ્ધ નહોતું થતું. એટલે અહીંયા એ જ વાત બતાવે કે બ્રહ્મરૂપ થઈ ગયો છે. હાલો, દુનિયાની દ્રષ્ટિએ બ્રહ્મરૂપ દેખાય પણ છે, શરીર સાથે કોઈ મતલબ પણ નથી. 6 મહિના ખાય નહીં તોય પણ દેહ ટકી રહે છે. આ બ્રહ્મ હોય તો જ થાય ને. આત્મા પોતાને માનતો હોય તો જ થાય ને.
બાકી કેવી હાલત થાય તો હમણાં મને ખબર, હમણાં મારી ટ્રેન 25 કલાક લેટ થઈ, અહીંથી ગયો ત્યારે એકાદશીનો ઉપવાસ, અને સયાજીનગરી એક્સપ્રેસ થઈ લેટ, 3:15 આવે એના બદલે 11:15 વાગે આવી. પછી ટ્રેનમાં બેઠા, ઉપવાસ હતો નિર્જળા 25 તારીખનો એકાદશીનો. વળતેથી ટ્રેન પહોંચી ભુજ 7 વાગે સાંજે, એટલે 40 કલાક. કેટલા? તે બ્રહ્મરૂપ તો આપણે નથી થયા. તે પરસેવો વળી ગયો તો હવે આવે તો સારું, ન કે આવે તો તે બ્રહ્મરૂપ ન થયા હોય તો આવી દશા થાય. ખ્યાલ આવ્યો? આપણે તો સામાન્ય જીવાતમાં છીએ, ખાવું જોઈએ ને પાણી પીવું જોઈએ. અને ત્યારે યાદ આવે કે આ સંતો દર વર્ષે વિદેશ જાય છે, તે 25 ને 30 કલાકના ઉપવાસ. પ્લેનમાં બેઠા ત્યારથી પાણી બંધ. પ્લેનમાં બેઠાની ક્યાં વાત કરો, ઓલામાં અંદર પ્રવેશ કરે ત્યાં પાણી બંધ. તો 2 કલાક પહેલાં જતા રહે અંદર. એના પછી પ્લેનની જર્ની થાય, એમાં પછી આપણા જેવા ભાવિક ભક્તો એરપોર્ટે જાય, તે હાર પહેરાવી. હાર કેવા લાગતા હશે? મને ઉપવાસ થયો ને 40 કલાકનો, પછી વિચાર થતો હતો, અને બહાર નીકળ્યો પ્લેટફોર્મની, ત્યારે વિચાર થતો હતો કે આપણે ગુરુને પકડીને આ છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ ઉપર હાર પહેરાવીએ અને બધા ફોટા પાડીએ, ત્યારે કેવું લાગતું હશે આ સંતોને કે હવે આ લોકો છોડે તો સારું, પૂજા કરવા દે તો સારું. થાય કે ન થાય? આપણે તો આપણો ભાવ, એક જણ હાર પહેરાવીએ, એક જણ પગે લાગીએ. પણ કહેવાનો મતલબ અહીંયા કે બ્રહ્મરૂપ, અહીંયા કયા વસ્તુને મહારાજ બતાવે છે કે બ્રહ્મરૂપ થયા પછી પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણ તો ઓળખવા જ રહ્યા. તે બ્રહ્મરૂપને માર્ગે ચાલ્યો છે, હજી સંપૂર્ણ અંગ સિદ્ધ નથી થયા. તો ભગવાનમાં જ્યાં સુધી પ્રીતિ ન થાય ત્યાં સુધી મહારાજ કે સંપૂર્ણ બ્રહ્મરૂપ કહેવાય નહીં. અને જે બ્રહ્મરૂપ થયો તેને પુરુષોત્તમની ભક્તિનો અધિકાર છે. હવે અધિકાર આવે છે. શું? બ્રહ્મરૂપ થયા પછી તો અધિકાર પ્રાપ્ત થાય છે ભક્તિનો. વિચાર કરો તો આપણે બધા શું કરતા હશું? અને પાછા બોલ્ડમાં લખ્યું છે, કાળા અક્ષરથી, બીજા અક્ષર કરતા અને વિશેષ આમ ડાર્ક ન કહીએ, ઇમ્પોર્ટન્ટ, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ભણતા છોકરાઓ ન કરતા હોય, અમુકને આમ અંડરલાઈન કરે, એમ અહીંયા લખ્યું, જો પાછું વાંચો. અને બ્રહ્મરૂપ થયો તેને જ શબ્દ વાપરો. અને જે બ્રહ્મરૂપ થયો તેને જ પુરુષોત્તમની ભક્તિનો અધિકાર છે. આમ વંચાયા નહીં તો આપણને અધિકાર નથી. હે ભગવાન, તમે બ્રહ્મરૂપ થયા નહીં? તમે થઈ ગયા છો. સવારના પોરમાં ક્યાંક જતા રહ્યો, પછી ઘરેથી ફોન આવે, એ બ્રહ્મરૂપ નહીં તો શું? એ ક્યાં ગયા અમારા ભાઈ? સાગર મારા બિચારા ગોતવા નીકળ્યા હતા. તમે ક્યાં ગયા હતા ત્યારે? એ ઘરે કીધા વગર દવા લેવા વયા ગયા હતા. ફોન નહોતા લઈ આવ્યા, ઘરવાળા ચિંતા કરે. હા, એ નંબર કાંઈ યાદ ન હોય. એમાં નરસિંહ મહેતા જેવું કામ છે. તે આને બ્રહ્મરૂપ કહેવાય. તે બ્રહ્મરૂપ થયો તેને જ પુરુષોત્તમની ભક્તિનો અધિકાર. તે ભક્તિ તે શું? હવે જોજો, હવે ટોપ લેવલની ભક્તિ બતાવે. જેમ શ્વેતદીપવાસી જે નિરંમુક્ત છે તે બ્રહ્મરૂપ થયા થકા ચંદન પુષ્પાદિકે કરીને નાના પ્રકારની પૂજા સામગ્રી કરીને પરબ્રહ્મ જે વાસુદેવ તેને પૂજે છે. બ્રહ્મરૂપ થયા પછી પૂજા તો એવી જ રીતે કરવાની છે, બીજું કાંઈ નથી થતું. ચંદન પુષ્પાદિકે કરીને એ તો આપણે કરીએ છીએ. બાકી શું રહી જાય છે? બાકી શું રહી જાય છે? બ્રહ્મરૂપ થવું. જે વાતને ભગવાન સ્વામિનારાયણે અમદાવાદના વચનામૃતમાં બતાવી. મહારાજ કે નાહી ધોઈને પૂજા કરવી. કેવી રીતે? કે રોજ આપણે નાતા ધોતા નથી? દિનેશ ભગત કેમ એવું કીધું હશે? અમદાવાદના વચનામૃતમાં કેટલામું કીધું છે? અમદાવાદનું બીજું. તો આપણે નાતા ધોતા નથી એમ કેમ કીધું હશે અનિલભાઈ? નાહી ધોઈને પૂજા કરવી. શુદ્ધિ 2 પ્રકારની હોય, બાહ્ય શુદ્ધિ ને આભ્યંતર શુદ્ધિ. અહીંયા નાવા ધોવાની વાત ખાલી બહારથી શરીર પવિત્ર થઈ ગયું એમ નહીં, મનમાં પણ ચિંતવન ભગવાન સિવાય બીજો કાંઈ ન થાય. અયોગ્ય ગાઢ સંકલ્પ ઉઠે પણ નહીં. આ શ્વેતદીપવાસી નિરંમુક્તની સ્થિતિ એવી છે. શું છે નિરંમુક્ત? એટલે શું? ખાલી અન્ન નથી જમતા એમ નહીં, કોઈ પણ પ્રકારનો વિષય, કોઈ પણ ઇન્દ્રિય કરતી નથી, ત્યારે એને નિરંમુક્ત કહેવામાં આવે છે. તો શ્વેતદીપવાસી જે નિરંમુક્ત તે બ્રહ્મરૂપ થકા ચંદન પુષ્પાદિ કરીને નાના પ્રકારની પૂજા સામગ્રી કરીને પરબ્રહ્મ વાસુદેવ તેને પૂજે છે, તેમ એ પણ બ્રહ્મરૂપ થકો પ્રત્યક્ષ ભગવાનની ભક્તિ ચંદન પુષ્પ શ્રવણ મનનાદિકે કરીને કરે. તે ભગવાને ગીતામાં કહ્યું છે જે બ્રહ્મભૂતો પ્રસન્નાત્મા ન શોચતી ન કાંક્ષતી
સમસર્વેષુ ભૂતેષુ મદ ભક્તિમ લભતે પરામ. માટે બ્રહ્મરૂપ થઈને પરબ્રહ્મની ભક્તિ ન કરે તો તે એકાંતિક કલ્યાણને ન પામ્યો કહેવાય. બ્રહ્મરૂપ થયા પછી પણ ભક્તિ તો કરવી જ રહી. એ ઘણા બાપુઓ બેઠા હોય, બસ બચ્ચા કાંઈ ન કરતા હોય. એમ તે શું કરો છો બાપુ? કે કાંઈ નથી કરતો. એટલે કાંઈ નથી કરતા, એ તો કાંઈ નતું કરવું એટલે તો અહીંયા આવ્યા છો. શું અહીંયા આવીને કાંઈ નથી કરવાનું એમ નથી હો, આપણા કરતાં જાજી પ્રવૃત્તિ કરવાની. શું સાધુ થયા પછી નિવૃત્તિ માર્ગ પકડ્યા પછી પ્રવૃત્તિમાંથી આપણે તો કેટલું હોય ભાઈ, એક પોતાની દુકાન હોય, થોડો ઘણો ધંધો હોય, આપણે મેન્ટલી નક્કી કરી રાખ્યું કે આજે સવારે મને સવારથી સાંજ સુધીમાં આટલું કામ કરવાનું છે, આપણું ટાર્ગેટ પૂરું થયું એટલે આપણે પાછા આવીને મંદિરે ભજન કરવા લાગીએ. જ્યારે સાધુને એવું કશું ના હોય. સાધુને કેટલી પ્રવૃત્તિ કરવી પડે કાંઈ નક્કી જ ના હોય. એણે નક્કી કર્યું શાંતિથી માળા ફેરવી છે, આજે અચાનક ઉપર આવીને કોઈ કહે હાલો સ્વામી આપણે આમ જવાનું છે. ત્યાં આમ જવાનું છે એટલે ક્યાં જવાનું હોય? કાંઈ નક્કી નહીં. પૂના જવાનું, નાસિકે જવાનું, ગુજરાતે જવાનું હોય. અને કેટલા કલાકની જર્ની થાય એ કાંઈ નક્કી ન હોય. તે આપણે માનસિક બેલેન્સ હલી જાય. આપણને કોઈ આપણે નક્કી કર્યું એની બહાર કોઈ કાઢે તો કેમ થાય? અનિલભાઈ, તમે નક્કી કર્યું હોય કે આજે આટલું જ કરવું છે ને પછી આપણને કોઈ કહે નહીં આનાથી વધારે આટલું કરવું છે, તો મગજ હલી જાય કે ન હલી જાય? હલી જાય. મારો હલી જાય ને બધાનો હલી જાય. તો બ્રહ્મરૂપ થયા પછી પણ ભક્તિ તો આવી રીતે કરવી પડે, જો તો જ આત્યંતિક કલ્યાણને પામે. ભૂમા રૂપો નલો વાયુ ખ મનોબુદ્ધિ રેવચ અહંકાર ઇત્ય મે ભિન્ના પ્રકૃતિષ્ઠધા. એ વ્યાપ્ય એવી જળ પ્રકૃતિ અને વ્યાપક એવી ચૈતન્ય પ્રકૃતિ અને જે પ્રત્યક્ષ ભગવાન તે કેવા છે? તો અષ્ટ પ્રકારની જે વ્યાપ્ય પ્રકૃતિ તેને વિશે વ્યાપક એવી જે ચૈતન્ય પ્રકૃતિ એ બેના આધાર છે. જેમ આકાશ છે તે પૃથ્વી આદિ 4 તત્વોનો આધાર છે, ને પૃથ્વી જ્યારે સંકોચ અને અવસ્થા પૃથ્વીની જ્યારે સંકોચ અવસ્થા થાય છે તે ભેળો આકાશ પણ સંકોચને પામે છે, અને પૃથ્વી જ્યારે વિકાસ અવસ્થાને પામે છે તે ભેળે આકાશની પણ વિકાસ અવસ્થા થાય છે. તથા જળ, તેજ, વાયુ સંકોચ વિકાસ અવસ્થા ભેળી આકાશની પણ સંકોચ વિકાસ અવસ્થા થાય છે. અને પૃથ્વી આદિ તત્વનો સંકોચ વિકાસ અવસ્થા તે બે આકાશને વિશે થાય છે. તેમ એ બે પ્રકૃતિની સંકોચ વિકાસ અવસ્થા ભેળી ભગવાનની પણ સંકોચ વિકાસ અવસ્થા થાય છે. અને બે પ્રકૃતિની સંકોચ વિકાસ અવસ્થા તે ભગવાનને વિશે છે. અને એવા જ જે ભગવાન તે સર્વના આત્મા છે તે શ્રુતિએ કહ્યું છે જે ઇત્યાદિક શ્રુતિઓ છે જે તથા અન્નમય બ્રહ્મ કયો છે, મનોમય બ્રહ્મ કયો છે, વિજ્ઞાનમય બ્રહ્મ કયો છે, આનંદમય બ્રહ્મ કયો છે, ઇત્યાદિક જે ઘણી પ્રકારની બ્રહ્મ વિદ્યા કહી છે તેનું શું તાત્પર્ય છે? તે ભગવાન સર્વના કારણ છે, સર્વના આધાર છે. આ બધી જે વેદોની શ્રુતિઓ ભગવાન માટે કહી છે, શું કહી છે? ભગવાનને સર્વાત્મા કીધા છે, શરીરમ કીધા છે, સર્વભૂતાનામ કીધા છે, દિવ્ય દેવ એકો નારાયણ કીધા છે. આ બધાનું કારણ શું છે? કહેવાનું તાત્પર્ય શું છે? તો ભગવાન છે કેવા છે? સર્વના આધાર છે. માટે સર્વને બ્રહ્મ કયા છે, પણ એ સર્વે શરીર છે અને સર્વના શરીરી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પુરુષોત્તમ છે. શરીર અને શરીરી એટલે શું મહેન્દ્ર બાપા? શરીર એટલે શું ને શરીરી એટલે શું? શરીર એટલે આ શરીર ને શરીરી એટલે કપડાં, એમ તો આપણું શરીર એ શરીર, રાઈટ, પરફેક્ટ. હવે શરીરી એટલે શું? શરીર એટલે આપણું શરીર અને શરીરી એટલે આપણો આત્મા. હવે શરીરીના શરીરી એટલે આત્માના આત્મા, એ પરમાત્મા. આવું 64માં વચનમાં બતાવ્યું છે મહારાજે, પ્રથમના 64માં. આત્મા અને અક્ષર એ ભગવાનનું શરીર છે અને ભગવાન શરીરી છે. તો સ્વામી સેવક ભાવ કેવી રીતે રહે છે? આવો પ્રશ્ન ત્યાં કરેલો છે. ત્યાં શરીર અને શરીરી એનો અર્થ શું થયો? ત્યાં આપણું જે શરીર છે આત્મા અને અક્ષર એ શું છે? ભગવાનને ધારતા ધારતા શું થઈ ગયું? એ ભગવાનનું શરીર થઈ ગયું. આપણી અંદર પરમાત્મા રહેલા છે ને, આપણે ભગવાનને એવા ધારો કે આપણી આત્મા છે એ ભગવાનનું શરીર બની જાય. હવે જે આત્માની અંદર જે પરમાત્મા રહેલા છે એ કોણ થઈ જાય? એ આપણા આત્માના આત્મા બની જાય, એમ કહેવાનું તાત્પર્ય છે. એવી રીતે મહિમાય સહિત જે ભગવાનને જાણે ને દેખે તેને પરિપૂર્ણ જ્ઞાન કહીએ. ત્યારે મુક્તાનંદ સ્વામીએ પૂછ્યું છે, એવી રીતે દેખાતું તો ન હોય પણ અંતઃકરણમાં એવી રીતે દ્રઢ આંટી હોય છે
તેને પરિપૂર્ણ જ્ઞાન કહેવાય કે નહીં? બહુ સરસ. જો મુક્તાનંદ સ્વામીને નહોતું દેખાતું એવું નહોતું હો. આ પ્રશ્ન ઉપરથી આપણને એમ થાય કે મુક્તાનંદ સ્વામીને નહીં દેખાતું હોય. જો આપણે આંખ બંધ કરીને બેસીએ છીએ તો કોક જવલ્લે આમાંથી ભગવાનના ભક્તો હોય જેને પરમાત્મા તેજના અંદર દેખાતા હોય, પણ આપણે તો ધારવાના જ છે કે હું બહાર છું ને મારા હૈયાની અંદર ભગવાન છે ને તેજનો પુંજ છે ને તેજના પુંજની અંદર હરિકૃષ્ણ મહારાજ છે ને હરિકૃષ્ણ મહારાજના સ્વરૂપમાંથી તેજ નીકળી રહ્યું છે અને મુક્ત ભાવે ભજન કરું છું ને ભગવાનને અખંડ ભેટી રહ્યો છું. આ ધારવાનું જ છે આપણે. બરાબર છે? દેખાતું નથી. બરાબર? તો મુક્તાનંદ સ્વામી અહીંયા પૂછે છે એવી રીતે દેખાતું તો નથી. સમજો, એવી રીતે દેખાતું તો ન હોય, પણ અંતઃકરણમાં એવી દ્રઢ આંટી હોય છે, તેને પરિપૂર્ણ જ્ઞાન કહેવાય કે નહીં? આપણા અંતઃકરણમાં એવી ગાંઠ તો છે કે નહીં કે આવી રીતે ધ્યાન કરવું જોઈએ, આવી રીતે ભજન કરવું જોઈએ? ભલે ભગવાન મને અંદર દેખાતા નથી, હજી અંદર મને તેજ, એમ ઘણી વાર નહીં આપણા શાસ્ત્રમાં ઉલ્લેખ છે કે તેજનો પુંજ છે અને તેજના પુંજની મધ્યે ભગવાનની મૂર્તિ, આમ 16 વર્ષની કાયા છે અને એવી મસ્ત મજાની મૂર્તિ છે અને અનંત મુક્તો એને ભજી રહ્યા છે, અનંત મુક્તો એની સ્તુતિ કરી રહ્યા છે. આવું આપણને શાસ્ત્રમાં વાંચીને આપણે ઘણીવાર એવો અનુભવ પણ કરીએ. આમ માનસિક રીતે એવું પ્રેડિક્શન પણ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. આપણી માનસિક સૃષ્ટિમાં એક સર્જન પણ કરવા માંડીએ. કારણ કે આપણે બધા રામાયણ મહાભારતના સિરિયલો તો જોયા, સ્વર્ગ જોયું હોય કે આમ વાદળા હોય અને પછી આમ સુવર્ણનું સિંહાસન હોય અને એની ઉપર દેવતા બિરાજમાન હોય, એવું બધું જોયું હોય. એટલે આપણી સૃષ્ટિ શું છે? આપણી સૃષ્ટિ આપણી ઇન્દ્રિય અંતઃકરણ કેવા છે? હજી માઇક છે, એટલે એ માયાનું જ ચિંતન કરે કે આવું જ હશે, હોય એના કરતાં પણ દિવ્ય. પણ આપણે અહીંયા સુધી પહોંચ્યા છે શું? આવું તેજ હશે, આવું અનુમાન આપણે બાંધતા હોઈએ અને એ જોવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો અંતઃકરણમાં એવી નક્કી થઈ ગયું છે, દ્રઢ આંટી થઈ ગઈ છે, તેને પરિપૂર્ણ જ્ઞાન કહેવાય કે નહીં? એટલે આપણી માનસિકતા પ્રમાણે આપણે વિચારીએ છીએ તો આપણે જ્ઞાની કહેવાઈએ કે નહીં, એમ મુક્તાનંદ સ્વામીનો કહેવાનો ભાવ છે. ત્યારે શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, જેમ અંધારું ઘર હોય તેમાં કોઠી થાંભલા રહ્યા હોય તેને દેખે છે તો પણ યથાર્થ દેખ્યા ન કહેવાય, તેમ પુરુષોત્તમ ભગવાન વિશે જડ ચિત્ત પ્રકૃતિ રહી છે, એ પ્રકૃતિને વિશે પોતે રહ્યો છે, તેને અનુમાને કરીને જાણે છે, પણ જો દેખ્યામાં નથી આવતું તો પણ પરિપૂર્ણ જ્ઞાની ન કહેવાય. શું કીધું? દાખલા તરીકે આપણા ઘરની અંદર વચ્ચે પિલોર છે, ઘરની મધ્યમાં પિલોર છે અને આપણે બરાબર રાતના ઘરમાં પહોંચ્યા અને લાઇટ વહી ગઈ છે. આપણે અટકળે તાળું તો ખોલશું, દરવાજો એ ખોલશું. આ પણ અનુસંધાન છે કે ઘરને આ મધ્ય ભાગની અંદર પિલર છે એટલે આપણે હાલશું ત્યાં 10 પગથિયે, આપણે 10 પગલાં હાલશું ત્યાં વચ્ચે પિલર આવશે. એટલે આપણે કેવી રીતે હાલીએ? સાવધાનીપૂર્વક હાલીએ ને કે ભટકાઈએ નહીં. તો એને ખબર છે પિલર છે પણ એને દેખાય છે, એમ ઠાવકી અંદરમાં ગાઢ છે કે આવું થાય જ, પણ જ્યાં સુધી એને પિલર દેખાતો નથી ત્યાં સુધી એને પિલર જોયો કહેવાય નહીં. આમ ભગવાન સ્વામિનારાયણ કહે છે. તો જ્યાં સુધી આપણને આવો અનુભવ નથી થતો કે શુદ્ધ ચૈતન્ય તેજનો સમૂહ છે, એની મધ્યમાં ભગવાન પુરુષોત્તમ બિરાજમાન છે ને હું ભગવાનની ભક્તિ કરું છું, જ્યાં સુધી પ્રત્યક્ષ અનુભવ નથી થતો ત્યાં સુધી એને મહારાજ કે પૂરો જ્ઞાની કહેવાય નહીં. અને જો એને એવી આંટી ઠાવકી છે જે કાંઈક એને અલૌકિકપણું જણાયું જોઈએ, નહીં તો જણાશે. જો અહીંયા મહારાજ આશીર્વાદ આપી દીધા. અંતરમાં ગાંઠ વળી ગઈ છે કે નહીં આવું હોય જ અને આવું થવું જ જોઈએ. અને સંતોએ શાસ્ત્રોએ જે વાત કીધી છે, સંતોના અનુભવમાં આવે છે, ભગવાનના ભક્તોએ માર્ગે ચાલ્યા છે, એને પણ તેજનો અનુભવ થયો છે, તેજની મધ્યે પુરુષોત્તમ નારાયણની મૂર્તિ એને દેખાણી છે, એને દર્શન આપ્યા છે. તો મને એવું અલૌકિક પણ હજી જણાવવાનું નથી તો કોક દી જણાશે. તો મહારાજ કે અહીંયા નહીં તો જણાશે. અને નિસંદેહ એવી આંટી છે અને જણાતું નથી તો એમ સમજે છે એ તો ભગવાનને વિશે તો સર્વે છે પણ મને દેખાડતા નથી. ક્યારેક આપણું સારું કરવા માટે પણ ભગવાન આપણને દેખાડતા હોય નહીં. જો દેખાઈ જાય તો શું થઈ જાય? છકી જાય, માન આવી જાય, બીજા ભક્તોને ગૌણ સમજે, સત્સંગમાં દાસ ભાવે ન રહી શકે. એટલે શું કરતા હોય ભગવાન? કેપેસિટી હોય તોય પણ આપે નહીં. આપણો બાપ કદાચ હાલો અબજોપતિ છે પણ આપણને ગાડી નથી લઈ દેતો તો શું સમજવું? શું કામ ગાડી નથી લઈ દેતો? એને લોભ છે એટલે? નહીં, લોભ નથી. શું કામ નથી લઈ દેતો? આ ગાડી બેફામ થઈને ચલાવશે ને ક્યાંક ભટકાડ દેશે તો? હજી આ મેચ્યોર થયો નથી. મેચ્યોર થઈ જાય પછી એને ગાડી હું લઈ દઈશ. એમ ભગવાનનું કહેવાનું અહીંયા છે કે ભગવાનની ઈચ્છા છે, એવી એની ઈચ્છા છે. એમ સમજીને ભગવાનની ભક્તિ કરતો થકો પણ પોતાને કૃતાર્થ માને
તો એ પરિપૂર્ણ જ્ઞાની છે. સમજાણું? હવે સમજાઈ ગયું? કદાચ નથી દેખાતું. મહારાજ આવ્યું બહુ ડિસ્કાઉન્ટ છેલ્લે. પેલા પૂરો જ્ઞાની ન કહેવાય કહી દીધું. મહારાજના મનમાં થઈ ગયું પૂરો જ્ઞાની નથી એમ કહી દઈશ, આ બધા કરે છે એટલું કરવાનું મૂકી દેશે. જવા દો, ભગવાનને આપણી કદર તો છે નહીં. આપણે આટલા મથીએ છીએ, આપણને નથી દેખાતું, આપણે દાખલો તો કરીએ છીએ ને, તો ભગવાને આપણું સામું ન જવું જોઈએ. મહારાજના મનમાં એમ થઈ ગયું આને કદાચ આવો સંકલ્પ થઈ જાય તો મહારાજ પાછું વાળ્યા છો. અહીંયા મહારાજ પાછા વળ્યા છે, જોજો, સ્પષ્ટ જોજો, સમજો. એવી આંટી છે ને નથી જણાતું તો એમ સમજે છે તો ભગવાનમાં સર્વ છે પણ મને દેખાડતા નથી. એ એવી એની ઈચ્છા રહી છે. કોની ઈચ્છા છે? એવી ભગવાનની. એમ સમજીને તે ભગવાનની ભક્તિ કરતો થકો પોતાને કૃતાર્થ માને તો એ પરિપૂર્ણ જ્ઞાની છે. માટે ઇન્દ્રિય અંતઃકરણને અનુભવે ત્રણેય પ્રકારે કરીને ભગવાનને યથાર્થપણે જાણતો હોય તેને જ્ઞાની કહીએ. લે છે કાંઈ હિંમત આપી વચ્ચે, એને પણ જ્ઞાની કહેવાય એમ કહી દીધું. પાછો પોતાનું મૂક્યું તો નહીં, મૂક્યું તો નહીં. ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણને અનુભવ ત્રણે પહોંચે ત્યારે જ પૂરો જ્ઞાની કહેવાય. અને તેવા જ્ઞાનીને ભગવાને ગીતામાં શ્રેષ્ઠ પણ કહ્યો છે. આર્તુ જિજ્ઞાર્થુ જ્ઞાની ચ ભરત શર્ભ તેષામ જ્ઞાની નિત્યયુક્ત એકા ભક્તિ વિશેષ્યતઃ. એવો જે જ્ઞાની તે તો સદા સાકાર મૂર્તિ, એવા જે પ્રત્યક્ષ ભગવાન તેને પ્રકૃતિ પુરુષ અને અક્ષર તે થકી પર સર્વના કારણ સર્વના આધાર જાણીને અનન્યપણે સેવે છે. એવી રીતે જે સમજવું તેને જ્ઞાન કહીએ. અને એ જ્ઞાને કરીને આત્યંતિક મોક્ષ થાય છે. અને જે એમ નથી સમજતો ને કેવળ શાસ્ત્રે કરીને અહમ બ્રહ્માસ્મિ થઈને બેસે છે ને કહે છે જે રામકૃષ્ણ આદિક જે બ્રહ્મરૂપ એવા જે હું તે મારી લહેરી છે, એવા જે બ્રહ્મ કોદાળ ને આધુનિક વેદાંતિ તે તો અતિ દુષ્ટ છે અને મહાપાપી છે અને મરીને નરકમાં પડે છે. તે કોઈ દિવસ એનો છૂટકો થતો નથી. એટલે થવું તો ભગવાનના ભક્ત થવું, પ્રેમ કરીને ભગવાનની સાથે બ્રહ્મરૂપ ભગવાનમાં પ્રેમ કરતાં કરતાં બ્રહ્મરૂપ થવાનો પ્રયત્ન કરવો. આવું મહારાજ અહીંયા કહેવાનો તાત્પર્ય છે. બાકી અહમ બ્રહ્માસ્મિ એટલે હું બ્રહ્મ છું, બ્રહ્મ છું, બ્રહ્મ છું, પણ ભગવાનની સાથે મને કાંઈ લેવા દેવા નથી. અને રામકૃષ્ણ આદિક જે અવતાર છે, જો કે આપણા માટે તો આ વાત જ નથી. આપણને તો સત્સંગમાં જન્મ પ્રાપ્ત થયો છે એટલે ભગવાનની સાથે પ્રેમ ન થાય એ શક્ય જ નથી. પણ આ તો બ્રહ્મ કોદાળ આધુનિક વેદાંતિ મહારાજે એની વાત કરી છે. એટલે એ તો મહાપાપી છે ને મરીને નરકમાં પડે છે. એટલે મહારાજ અહીંયા આપણને સાવધાની બતાવે છે કે રખે ને એનો સંગ તમને ન થઈ જાય, અને કદાચ થઈ જાય તો તમે સાવધાન થઈ જાઓ. એટલા માટે મહારાજે આ શબ્દ લખ્યા છે. તેનો કોઈ દિવસ છૂટકો થતો નથી. ઇતિ વચનામૃતમ લોયાનું 7મું જે તે પૂર્ણ થયું, હાશ માંડ પૂરું થયું. ગજબનું વચનામૃત છે. આમાં બહાર જ ન નીકળી શકાય. આ તો ખરેખર પૂજ્યપાદ ગુરુશ્રી જેવા મહાપુરુષો એની પાસે 4 દી ચલાવ્યું હતું શિબિરમાં. કેટલા દી? 4 દિવસ સુધી ચલાવ્યું હતું ગુરુશ્રીએ. લોયાના વચનામૃતમાં હતા અમે લોકો. પણ તમે વિચાર કરો, પૂર્ણ સ્વામીની કથામાં આ વચનામૃત લઈ અને ગુરુ પોતાની ગાડીમાં બેસીને વાંચતા. બોલો, અમે જોયું ત્યારે ગુરુ પાસે લાલ ઇનોવા હતી અને બરાબર સ્ટેજની બાજુમાં ગુરુ ગાડી લગાડી દે અને વચનામૃત લઈ અને એસી ચાલુ કરી ગાડીનું અને ગાડીમાં વાંચતા હોય. બોલો, આનો અર્થ શું થતો હશે? આને શું કહેવાતું હશે? આનું વર્ણન કેમ કરાય? અને મહારાજે આશીર્વાદ આપ્યા છે ને કે વચનામૃત વારે વારે વાંચો તો એનો અર્થ સ્ફુરાયમાન થાય. અને અદ્ભુત અર્થ કરેલો તે વખતે પણ. એટલે એવો આ વચનામૃત એને આપણે પૂર્ણ કરીએ. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવીશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મજમ વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. આજે શનિવાર તારીખ 1/8/2026 આજનો ઠાકોરજીનો થાળ તથા પૂજ્ય સંતોની રસોઈ પરમ ભક્ત શ્રી રણજીતસિંહ રવાજીભાઈ જાડેજા એના તરફથી છે. એકવાર જોરદાર તાળીનાથી આપણે એમને વધાવશું. અને હિંડોળા ઉત્સવો આજથી પ્રારંભ થઈ ગયો છે. સમર્પિત મહિલા મંડળ દ્વારા રોજ રોજ અદ્ભુત નવા હિંડોળા એના દર્શન આપવાને થશે. પણ એમને એમ તો થતું નથી ને. ધનનું કામ ધનથી થાય. એટલે 1100 રૂપિયા હિંડોળાના મુખ્ય યજમાન પેટે, 500 રૂપિયા હિંડોળાના સહયજમાન પેટે, 11,000 રૂપિયા હિંડોળાના આખા માસના મુખ્ય યજમાન પેટે અને 5,000 રૂપિયા 5500 રૂપિયા હિંડોળાના સહયજમાન પેટે રાખેલા છે. ભક્તો ઓફિસમાં સંપર્ક કરી અને હિંડોળાનો લાભ પ્રાપ્ત કરી શકશે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ.